actually happens at a high pressure, that is very high vacuum. It is actually required for this molecular beam epitaxial process, that is 10 to the power minus 10 tau, which is actually required. That is high vacuum process is actually molecular beam epitaxy. You must understand these 2 points. First one is actually it is actually used for what purposes? Okay, it is to deposit a thin film or thin deposition process or thin film deposition or thin deposition process. We are considering this molecular beam epitaxial process, and it is actually happens at a high vacuum conditions. Okay, and here if you are just considering, it is having slow deposition rate compared to any other epitaxial process. That is, it is having slow deposition rate. That is, it is actually having 1 micron which is actually deposited per hour. Okay, you can consider 1 micron only deposited in 1 hour. Okay, therefore it is having slow deposition rate. Okay, for if you are just considering slow deposition rate in the sense it requires high vacuum. Okay, high vacuum is actually required for slow report deposition rates. Okay, it is actually happens from the name. You can see the uh, the the idea about this epitaxial process, that is molecular beam epitaxy. Okay, molecular beam. Okay, from the name itself we can able to understand that the deposition which is actually happens, or the epitaxial deposition which is actually happens by using the molecular beams. Okay, molecular beams. Okay, molecular, by using these molecular beams the deposition which is actually happens. Okay, here we can able to see that the reactants which is actually introduced by the molecular beams. Okay, by using molecular beams, the reactants which is actually deposited over to the wafer surface. Okay, well here we can see the beams. Okay, the molecular beams which is actually created by heating a source of material in an effusion cell. Okay, we can see this deposition which is actually happens by using what? Molecular beams. These beams which is actually created by, okay, if you want to produce a molecular beam which is actually the molecular beams which is actually created by using or created by heating a source of material in an effusion cell or Knudsen cell. Okay, you can see this by using effusion cell. Okay, I already discussed about physical deposition process. In this physical deposition process, what നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തത്? ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ, സോറി, ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫിസിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രോസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കൊളൈഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആർഗണുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് വേണം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോളിക്കുലർ ബീം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹിയർ ഓൾസോ വിച്ച് റിക്വേഴ്സ് എന്താണ്? എ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാകണം. ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇവിടെ, മോളിക്കുലർ ബീം നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എഫ്യൂഷൻ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവറൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് സെവറൽ ബീംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ എയിംഡ് അറ്റ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒറ്റയൊരു സോഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓർ സെവറൽ സോഴ്സസ് and several beams of different materials which is actually
which is actually deposited over to the wafer surface. Okay, I will show the diagram, then we can able to understand. Okay, we can see here, this is actually one effusion cell, this is actually another effusion cell, this is third effusion cell, fourth effusion cell. Okay, different effusion cells of different source. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സോഴ്സ്, സിലിക്കൺ ബീം, ഇലക്ട്രോൺ ബീം, മോളിക്കുലർ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെവറൽ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ഓഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിൻ്റെ കേസിൽ? ഈ മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബീംസ് ആയിരിക്കും ഈ ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സെവറൽ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെവറൽ സോഴ്സസിൽ സെവറൽ മോളിക്കുലർ ബീംസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസസ്. ഈ സെൽസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ബീംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ വി ക്യാൻ സി ഹിയർ, വി ക്യാൻ സി ദ വേഫർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ, എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ വേഫർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് എങ്ങോട്ടാണ് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഷട്ടർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ, ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി a wafer we can able to deposit it over here. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൾട്രാ പ്യുവർ എലമെന്റ്സ് ആർ ഹീറ്റഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് അൻറ്റിൽ ദേ ബിഗിൻ സ്ലോലി സബ്ലിമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ if you want to produce, if you want to deposit which element, that elements which is actually heated in a separate effusion cells. If you want to deposit gallium, means what you are actually doing? Gallium which is actually heated in an particular effusion cell. And if you want to deposit arsenic, then we are just heating. You are just heating arsenic in an separate effusion cells. Okay, that will correspond to, if you are heating, that will corresponds to, this will produces what? The beam. Okay, അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിനും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ ഗ്യാസസ് എലമെന്റ്സ് ദെൻ കണ്ടൻസ്ഡ് ഓൺ വേഫർ വേർ ദേ മേ റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസസ് എലമെന്റ്സ് ദെൻ കണ്ടൻസ് ഓൺ വേഫർ ദെൻ വിച്ച് മേ റിയാക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഇപ്പം ഗാലിയം ഒരു സ്ഥലത്തിലും ആർസനിക് വേറൊരു സെല്ലുലോസിലുമാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് വേഫർ സർഫേസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ we can able to it will react with each other and will produces ഗാലിയവും ആർസനിക്കും ആണെങ്കിൽ ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇവിടെ വന്നത്, മോളിക്കുലർ ബീം എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. ബീം മീൻസ് ഇത് എവാപ്പറേറ്റഡ് ആറ്റം ഡു നോട്ട് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓർ വിത്ത് അതർ വാക്വം ചേർവ ഗ്യാസസ് അൻറ്റിൽ ദേ റീച്ച് ദ വേഫർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പം ഗാലിയം ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ആർസനിക്ക് വേറൊരു എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഗാലിയം ആണെങ്കിലും ആർസനിക് ആണെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പം അത് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ or without vacuum chamber gases until they reach the wafer. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ എഫ്യൂഷൻസ്, ഇവിടെ ഗാലിയമാണ്, ഇവിടെ ആർസനിക് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗാലിയം ഈ എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ആർസനിക് വേറൊരു എഫ്യൂഷൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷട്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഹിയർ ആൻഡ്
we can this will reach at the wafer surface, then only it will react. Before that it won't react. That is why we are using the beam of gallium, beam of arsenic, or beam of silicon, like that we are just calling from the different effusion cell gases. Okay. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ ഓവൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് pyrolytic are used or gallium arsenic and the dopants. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ ഓവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഹൈ വാക്വം, അൾട്രാ ഹൈ വാക്വം ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ ഗാലിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കത്തില്ല ആർസനിക്ക് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിലും വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു എവാപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡോപ്പൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഏതാണോ ഡോപ്പൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഡോപ്പൻസ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു, ഓർ gallium arsenide we can, if you want to deposit over to the wafer, means we are just using gallium which is having the particular evaporation rate, and arsenic which is having another evaporation rate. That is why we can able to make different temperature on different effusion cells, and we can able to make it evaporate. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ നമ്മൾ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ ഡോപ്പൻസും നമ്മൾ ഓരോ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് 1 2 3 4 എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദർ, ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് വി ക്യാൻ സീ, okay, in front of this effusion cells I think you can able to see shutters are there. Okay, different shutters we can see. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ, ഇവിടെ ക്രയോ പാനൽ, അതായത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രയോ പാനൽ ഈസ് ദർ. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം. അതും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ക്രയോ പാനൽ. ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്രയോ പാനൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In front of this we can see that different shutters are there. ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം എന്തുണ്ട്, ഓരോ ഷട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഷട്ടർ കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ്, വി ക്യാൻ സീ പോർട്ട് ഫോർ ദ പമ്പ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പോർട്ട് ഫോർ ദ പമ്പ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷട്ടറാണ്, ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഷട്ടറാണ്. ഇത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പോർട്ട് ഫോർ ദ പമ്പ്സ്. പമ്പിന് വേണ്ട പോർട്ടാണ് ദിസ് ആക്ച്വലി ദിസ് വൺ. ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വേഫർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേഫർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ. ഇൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്ലേസിങ് അവർ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ, ഇഫ് യു ആർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് here in the motor setup is there. We can understood I think എന്താണ് മോട്ടർ, ഈ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ആക്ച്വലി അയൺ ഗേജ് ഈസ് ദർ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വാൽവ്സ് ആർ ദർ, ട്രാൻസ്ഫർ റോഡ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് our what
electron beam lithographic system. Molecular beam lithographic system. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു റൊട്ടേറ്റ് continuously. We can able to rotate the substrate holder. Okay, that is actually the main advantage. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൈ വി ആർ ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ. ഓക്കെ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റൊട്ടേറ്റ് ടു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് യൂണിഫോം ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക്. ഇവിടെ വി ക്യാൻ സി ഒരു സാമ്പിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോഡ് ലോക്ക് at the extreme right permits to maintenance of ultra high vacuum while changing the substrate. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സാമ്പിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡോർ ലോക്ക് ലോഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അൾട്രാ ഹൈ വാക്വം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു ഈ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സി എന്താണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡർ ഈ മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിടാക്സിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ അൾട്രാ ഹൈ വാക്വം നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോഡ് ലോക്ക് അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് പെർമിറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വി ക്യാൻ സി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ദ അൾട്രാ ഹൈ വാക്വം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആൻഡ് ഓവർ പ്രഷർ ഓഫ് ആർസനിക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു ഗ്രോ ഗാലിയം ആർസനിക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓവൻ പ്രഷർ ഓഫ് ആർസനിക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു ഗ്രോ ഗാലിയം ആർസനിക്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗാലിയം ആർസനിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ, ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഗാലിയവും ആർസനിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫോം ഗാലിയം ആർസനൈക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർസനിക്കിന് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൈ പ്രഷർ, ഓവർ പ്രഷർ വി മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, ഓവർ പ്രഷർ എപ്പോഴും ഏതിന് കൊടുക്കണം? ആർസനൈക്കിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഈസ് ദർ. ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് വിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ സ്ട്രേറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ഒരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്കാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോളിക്കുലർ ബീം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ മോളിക്കുലർ ബീം സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എവാപ്പറേറ്റ് സിലിക്കൺ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ് ഈസ് ദർ. നമുക്ക് ഗാലിയം ആർസനിക് ആണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാലിയവും ആർസനിക്കും സെപ്പറേറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങോട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു? നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗാലിയം ആർസനിക്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്കൺ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സിലിക്കൺ മോളിക്കുലർ ബീം സിസ്റ്റത്തിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കണിനെ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് സിലിക്കൺ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ദിസ് സിലിക്കൺ electron gun which is actually used to evaporate silicon and it will deposit it over to the wafer surface. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗാലിയം ആർസനിക്കിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ലിത്തോഗ്രാഫി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വൺ ഓർ മോർ എഫ്യൂഷൻ ഓവൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡോപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ ഓവൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1, 2, 3 എത്ര വേണമെങ്കിലും എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഡോപ്പൻസ് എങ്ങോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത്? നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സിലിക്കൺ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിലിക്കണെ
നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേസിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓവർ ദ വേഫർ, വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് മീൻസ് സിലിക്കൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി evaporated by using an electron gun. ഓക്കെ, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഓവൻ അപ്പർച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവൻ്റെ അപ്പർച്ചറുമായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഇവിടെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഇവിടെ ഓവനാണ്, ഓവൻ്റെ അപ്പർച്ചറും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മളുടെ ഓവനുമായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ആറ്റംസ് ഓൺ എ ക്ലീൻ സർഫേസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് അണ്ടിൽ ഫൈൻഡിങ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ടു ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസ്. ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോപ്പൻസ് വരുന്നു, വേറൊരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡോപ്പൻറ്റ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡോപ്പൻറ്റും ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു atoms on a clean surface are free to move until finding the correct position in the crystal lattice to bond. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു സർഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ആ പെയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ്, എവിടെയാണോ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൈൻഡിങ് ദ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ടു ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഒരു എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് വേറെ എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് അത് കറക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവും എപ്പോൾ വരെ, അതിനൊരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് ഫോംഡ്, മോർ ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സസ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, RHEED ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലെയേഴ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും RHEED, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് മീൻസ് RHEED അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി RHEED സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, RHEED സ്ക്രീൻ. ഈ RHEED സ്ക്രീൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എന്താണ് മോണിറ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലെയേഴ്സ്, ക്രിസ്റ്റൽ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ RHEED സ്ക്രീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷട്ടർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫർണസ് അലൗസ് ദ പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് തിക്നെസ് ഈച്ച് അതർ ടു ഡൗൺ ദ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഷട്ടർ എല്ലാം എന്താണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് കറക്റ്റ് ഡോപ്പൻസ് കറക്റ്റ്ലി ഓൺ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം റിക്വയർസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ബി കൂൾഡ്. ക്രയോ പമ്പ്സ് ആൻഡ് ക്രയോ പാനൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് യൂസിങ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റം റിക്വയറിങ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ബി കൂൾഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ക്രയോ പമ്പ്സ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രയോ പാനൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് യൂസിങ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി മേക്ക് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ബി കൂൾഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് ഹൈ വാക്വം റിക്വയർഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ നമുക്ക് തിൻ ഡെപ്പോസിഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്
ഡോപ്പൻസ് നമുക്ക് എന്താണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഹോമോ എപ്പിറ്റാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോ എപ്പിറ്റാക്സിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് പോസിബിൾ ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോപ്പൻസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനെ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓവർ ടു ദ വേഫർ സർഫേസ്. ആൻഡ് വേഫർ സർഫേസിൽ എത്തുന്ന വരെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല, അതിന് ഡെപ്പോസിഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. വേപ്പർ സർഫേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോപ്പൻസ് എല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഗാലിയവും ആർസനിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ്യൂഷൻ സെൽസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാലിയം ആർസനൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് അറ്റ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേഫർ സർഫേസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സിലിക്കൺ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിലിക്കണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇവിടെ RHED സ്ക്രീനുണ്ട്. ആ സ്ക്രീന് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ റേറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഗാലിയം ആർസനൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർസനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം കമ്പയർഡ് ടു ഗാലിയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അനുശ്രീ എല്ലാവരും ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? വിനയ് സാർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യെസ് സാർ. എന്താ എസിന് ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്സിഡേഷൻ, ലിത്തോഗ്രാഫി, എച്ചിങ്, അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, ഡിഫ്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിഷനിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പോളിസിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വേറെ ഓക്സൈഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സുണ്ട്. ആ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്, എപ്പിറ്റാക്സിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ എപ്പിറ്റാക്സിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സി. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സി എന്നൊക്കെയാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ സർഫേസ് ഫ്രീ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ലെയേഴ്സ്, ഇൻ സിറ്റു ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ സീഡ്സ്, സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ. അതായത് ഒരു യൂണിഫോം ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളബിൾ തെർമൽ എവാപ്പറേഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് മോളിക്കുലാർ ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്യൂഷൻ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ എവാപ്പറേഷൻ ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഹൈ. അൾട്രാ ഷാർപ്പ് പ്രൊഫൈൽ, അതായത് അൾട്രാ ഷാർപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ATG ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. എപ്പിറ്റാക്സിയൽ ഗ്രോഡൻ അണ്ടർ ഹൈ വാക്വം കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഹൈ വാക്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പം ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വാക്വത്തിന് വേണം, ഡെപ്പോസിഷൻ കുറവാണ്,
വെരി വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് സിസ്റ്റമാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ